Okay, so today we start sorting. So this is one of the important thing that is also included in the algorithm syllabus, right? Which will be discussed in the fourth or fifth step. That is also included in the data structure and as well as in the algorithm syllabus. That means sorting is also been introduced in some other semesters, right? So the thing is that what we know about the sorting, what we know that sorting is an algorithm. Sorting is an algorithm that you can say arranges the elements that arranges the elements of a list in a certain order, right? That means either it should be in the descending or you can say in the ascending order, right? So the thing is that uh, this is happening. So what is the practical use? If we say about the practicality, the thing is that in everywhere sorting is used. Like when you are playing a game like a PUBG, what will happen if you move forward? That is the sequence of the coordinate that you have to sort. If you move backward, if you reload the gun, right? That means in simple this particular gaming application there are lots of things are doing by using the sorting, and that's why sorting is one of the you can say one of the great or most important thing. So the thing is that now there are different types of sorting algorithm, different types. So the thing is that if we talk about the classification, if we talk about the classification of, you can say, sorting algorithm, classification of sorting algorithm. So the sorting algorithm can be decided on different aspect, like that you can say that sorting algorithm that are generally are generally, you can say, categorized based on you can say number of comparisons, number of swaps by memory uses, by recursion, or by stability. There are lots of way you can, and by adaptability. So you just imagine you can classify the sorting algorithm depending on this particular parameter. So the thing is that first, there is one of the important thing, that is nothing but the comparison based sort and non comparison based. This is the first, you can say, classifications. One is called comparison based, and you can say non comparison based sort. Non comparison, you can say, based sorting algorithm. Comparison based and non comparison based sorting algorithm. So the thing is that
Comparison based means, what do you mean by comparison? That means in comparison based sorting, element of array are compared with each other. That means what I am saying, that in this comparison based, you can say sorting, what will happen, elements of array that are, you can say, compared with each other, compared with each other to find the, you can say, sorted array. Like, that means you are compared the number, that means say these are the numbers, what you did, you are comparing with this number or this number with some technique. The techniques are different techniques for different sorting, but the thing is that here the element by element you are comparing, that means elements of array are compared with each other to find the sorted array. So in that particular case, what will happen, there are some sort which is comparison based sort, like bubble sort, insertion sort. I am not going details of the sort. You can say selection sort, you can say merge sort, heap sort, heap sort, you can say quick sort. These all are the examples of, you can say, comparison based sorting. That means here each and every element are comparison, and it has been proved that lower bound lower bound of comparison based sort, lower bound of comparison based sort, that is equals to n log n. তার মানে তুমি শর্টিং অ্যালগরিদমটাকে n log n এ কমাতে পারবে না। এটা কম্পারিজন বেস শর্টের একটা লোয়ার বাউন্ড, এটা কোরম্যানে প্রুফ করা আছে, যে কোরম্যানের বুকসে প্রুফ করা আছে যে লোয়ার বাউন্ড অফ দ্য কম্পারিজন বেস শর্ট দ্যাট ইজ n log n, রাইট? তাহলে নন কম্পারিজন বেস শর্ট কি? যদি তুমি বলো নন কম্পারিজন বেস শর্ট, মানে এর টেকনিকটা আলাদা। নন কম্পারিজন বেস শর্ট, তার টেকনিকটা আলাদা, যে টেকনিকটা অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান সে যে এখানে আমি এলিমেন্ট বাই এলিমেন্ট কম্পেয়ার করি না, এখানে আমি আলাদা টেকনিক ইউজ করি, এবং সেখানে যে শর্টিং গুলো আছে লাইক র্যাডিক শর্ট, ইউ ক্যান সে কাউন্ট শর্ট, you can say bucket shot, these all are the non comparison based shot, এবং ironically এই শর্টিং গুলোর কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ n, এবং এই শর্টিং টেকনিক গুলো আমাদের কোথায় কাজে লাগে, আমরা যদি কোনো আমি তোমায় বলছি যে যদি স্পেসিফিক্যালি কম্পারেটিভ কোডিং এর অনেক রকম জায়গায় এই টেকনিক গুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্ডার অফ n এ করা হয়, বাট এইগুলো আমরা ইউজ করি না কেন? কারণ লুপহোলস আছে, লুপহোলস এখন বলে লাভ নেই, সেটা যদি আরো ডিসকাস করার সময় থাকতো তাহলে ডিসকাস করা যেত, বাট অফকোর্স দ্যাট ইজ নট ট্রু ফর অল দ্য কেসেস, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা অর্ডার অফ n log n কে দিয়েই কাজ করি। So the thing is that these are the thing. So radic shot, count shot, bucket shot, এইগুলো হচ্ছে অর্ডার অফ n এর শট। সো এটা একরকম ক্যাটাগরি। আরেক রকম ক্যাটাগরি যেটাকে আমরা বলি সেকেন্ড ক্যাটাগরি, যেটা দিয়ে শর্টিং অ্যালগরিদম, এই শর্টিং অ্যালগরিদম গুলোকেই ভাগ করা যায়, বাট আমাদের তো জানো অ্যাপ্লিকেশনস গুলো আলাদা। দেখো কম্পিউটার সায়েন্স বা আইটি পড়ার মানে হচ্ছে এটা নয় গুগলে সব কোডই অ্যাভেলেবেল, তুমি সার্চ করো একটা শর্টিং অ্যালগরিদম, এভরি কোড ইজ অ্যাভেলেবেল, তার মানে কোড জানাটা উদ্দেশ্য কিন্তু নয়, কোডের স্ট্রাকচার জানাটা আমার উদ্দেশ্য নয়, কোড রান করানোটা শেখা উচিত, বিকজ সেটা তোমাদের প্র্যাকটিসকে করে, তার মানে এটা নয় সেটাই কম্পিউটার সায়েন্টিস্টের কাজ। কম্পিউটার সায়েন্টিস্টের এতগুলো অ্যালগরিদম থাকা সত্ত্বেও একটা পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশনে কোন শর্টিং অ্যালগরিদমটা ভালো কাজ করবে এইটা জানাটাই তোমাদের উদ্দেশ্য। ইটস নট লাইক একটা কমপ্লেক্সিটি জানাচ্ছে, ওই যে বললাম এতগুলো ভাবে একটা অ্যালগরিদমকে ভাঙা হয়, মানে ক্যাটাগরাইজ করা হয় নাম্বার অফ কম্পারিজন। কোথাও কোনো অ্যাপ্লিকেশনে তুমি হয়তো ফিল করলে যে নাম্বার অফ কম্পারিজন এখানে কমালে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা ভালো চলবে, তাহলে তোমার শর্ট খুঁজে বার করতে হবে যেখানে নাম্বার অফ কম্পারিজন কম। কোথাও দেখলে নাম্বার অফ সোয়াপ অপারেশনটা অনেক বেশি কস্টলি,
কোন একটা পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশন, মেমোরি ইউসেজটা কোথায় কমাতে হবে, এই জিনিসগুলো জানাই কম্পিউটার সায়েন্টিস্টের কাজ। ইটস নট লাইক শুধুমাত্র কোড, একটা সিলেকশন শর্ট মানে এরকম রান করে, একটা ইনসার্শন শর্ট মানে এরকম, এটা জানাটা বেসিক জিনিস, কারণ ওটা না জানলে তুমি ভেতরটা ঢুকতে পারবে না। ভেতরটা মানে আমি বলতে চাইছি শুধু কোডটা রান করলে গুগল থেকে তাহলে কপি পেস্ট করেই তো করে দিত সবাই, কেন বেকার বেকার মনে রাখবে, বা ভেতরে ভাবনাটা কিরকম ভাবা উচিত। সেই রেসপেক্টে ইনপ্লেস আউটপ্লেস মানে তোমার কাছে কোনো মেমোরি নেই। ইনপ্লেস মানেটা হচ্ছে ইট ডাজ নট ইউজ এনি এক্সট্রা মেমোরি টু শর্ট অ্যান অ্যারে। যেমন ইনপ্লেস মানে হচ্ছে, এটা হচ্ছে যে ইট, ইউ ক্যান সে, ডাজ নট ইউজ এনি এক্সট্রা, you can say, memory to, you can say, short the array। এবং অফকোর্স এক্সট্রা মেমোরি তুমি দেখতে পাবে যখন আমরা করব বাবল শর্ট থেকে, ইনসার্শন শর্ট থেকে, ইউ ক্যান সে সিলেকশন শর্ট থেকে, তোমার হচ্ছে হিপ শর্ট থেকে, এইগুলো প্রত্যেকটাতে কোনো মেমোরি লাগে না। যদি রিকারশন ইউজ করো তার জন্য যদি মেমোরি লাগে সেটাও কিন্তু আউটপ্লেসই হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো আবার আউটপ্লেস যদি তুমি বলো, তার মানে আমরা জানি যে এক্সট্রা মেমোরি লাগছে, লাইক এক্সট্রা মেমোরি নিডেড। তার মানে অফকোর্স তুমি যদি দেখো যে মার্জ শর্ট, তাহলে মার্জ শর্টের জন্য তোমার এক্সট্রা মেমোরি, লাইক কুইক শর্ট যদি রিকারশন ইউজ করো তাহলে দেখবে এক্সট্রা মেমোরি তোমার লাগছে। তাছাড়া কাউন্ট শর্ট দেখবে, র্যাডিক শর্ট, প্রত্যেকটাই একটা করে এক্সট্রা মেমোরি আমাদের লাগে। শুধু এইটুকু জানলেই হবে ইনপ্লেস বা আউটপ্লেসের মধ্যে ডিফারেন্স কি কি। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ দ্যাট আরেকটা যেটা আছে, দ্যাট ইজ কল, ইউ ক্যান সে, স্টেবল শর্ট, যেটাকে আমি বলি স্টেবল অর ইউ ক্যান সে আনস্টেবল শর্ট। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে, এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝবে, স্টেবল বা আনস্টেবল শর্ট বলতে তুমি কি বোঝো, কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আমাদের কাজে লাগে। স্টেবল মানে হচ্ছে ইট ডাজ নট চেঞ্জ দ্য অর্ডার অফ এলিমেন্ট উইথ দ্য সেম ভ্যালু। স্টেবল শর্ট মানে কি বলছি, ইট ডাজ নট চেঞ্জ দ্য অর্ডার অফ এলিমেন্ট with, you can say, same value। মানে কি, ধরো তোমায় শর্ট করতে বলেছি 6 7 2 1, ধরো 2 10। এবারে দেখো আমি এই 2টাকে 2a নাম দিলাম, 2b নাম দিলাম। এবারে যখন এটা শর্ট করছো তখন দেখা গেল আউটপুট এরকম হলো, এই পরের 2টা আগে এলো, সামনের 2টা চলে এলো। এটা কিন্তু আউটপুট রেজাল্টে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না, কারণ আউটপুট তো 1 2 2 6 7 10 হচ্ছে। বাট যদি ইন্টারনাল কনফিগারেশনে দেখো, যদি দেখা যায় সেম 2 অথচ এই 2টা পরে ছিল, এই 2টা আগে চলে এসেছে, এই 2টা আগে ছিল সেটা পরে চলে এসেছে, এটাকে বলা হয় আনস্টেবল কন্ডিশনস। এবং এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব বাজে রেজাল্ট দেয়। ধরো এই যে তোমাদের, ধরো এখনকার দিনে ধরো কেউ বললো যে আমি একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টে, বা ধরো আমি তোমায় বলছি যে তুমি এই যে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে তোমাদের অনেক ছেলের একই রকম মার্কস থাকে, আমি ধরলাম সব মার্কস সেম, এবং আমার কাছে ধরো 10টাই সিট আছে, 10টা সিট আছে, এরকম ব্যাপারটা, 10টা সিট আছে, এবং যে ধরো আগে ফর্ম ফিল আপ করেছে তাকে প্রায়োরিটি তুমি আগে দিচ্ছ। এবার দেখা গেল যে এই যে 9 নাম্বার, 10 নাম্বার, 11 নাম্বার, 12 নাম্বার, এরা পরপর অর্ডারে ফর্ম ফিল আপ করেছে, বাট এদের মার্কসগুলো সেম, এদের ধরো সবকিছুতেই সেম, মানে বায়োলজি ফাইলজি যা যা ক্রাইটেরিয়া সবকিছু মিলিয়ে এরা কোয়েনসাইড করে গেছে। তাহলে এবারে তুমি বললে আমি 10জনকেই নেবো কারণ তোমার 12টা সিট নয়, অথচ 4জনের মধ্যে 2জনকে বাদ দিতে হবে। তুমি লজিকটা ঠিক করলে যাকে বাদ দেবো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিস, মানে যারা আগে ফর্ম ফিল আপ করেছে তাদেরকে আমি আগে চান্স দেবো। এবার তুমি শর্টিং অ্যালগরিদম চালালে দেখা গেল এই 12 নাম্বারটা আগে চলে এসেছে, 11 নাম্বারটা আগে চলে এসেছে, এটা পিছিয়ে গেছে, কারণ শর্টিং অ্যালগরিদম সেমের উপর চলছে। তাহলে তখন কি হবে, রেজাল্টে গন্ডগোল পড়বে। এবং এইসব ক্ষেত্রে মানে এটা পার্টিকুলার অ্যাপ্লিকেশনে স্টেবল শর্টটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট, very important thing. So the thing is that
যদি স্টেবল শটের ব্যাপারে বলো, তাহলে আমি যদি বলি যে হোয়াট আর দ্য স্টেবল, এটা কিন্তু জাস্ট দেখে দেখে বোঝা যায় না, এটা হাতে করে করে বোঝা যায় যে কোনো কোনো কেসে দেখা যায় যে উল্টে গেছে। যেমন হচ্ছে স্টেবল শটের মধ্যে আমরা জানি বাবল শট, দ্যাট ইজ এ স্টেবল শট, insertion shot, that is a stable shot. You can say march shot, that is a stable shot. Hip shot, that is unstable. এবারে হচ্ছে ইউ ক্যান সে কাউন্টিং শট, যে অ্যালগোরিদম লাগাবো, বাকেট শট, এগুলো হচ্ছে স্টেবল শট। বাট আনস্টেবল শট কিন্তু অনেকগুলোই আছে। যেমন হচ্ছে তুমি যদি বলো যে আনস্টেবল শটের কথা, লাইক সিলেকশন শট, সিলেকশন শটকে কিন্তু স্টেবল সিলেকশন শট বানানো যায় কিছু জিনিস চেঞ্জ করে, মানে সেগুলো আরো হায়ার স্টাডিজ বা মাস্টার্স পড়লে তখন আসে যে এই যে সিলেকশন শট সেটা আনস্টেবল, এই আনস্টেবল সিলেকশন শটকে যদি স্টেবল সিলেকশন শট করতে হয় তাহলে কি কি চেঞ্জেস আনতে হয়। ইউ ক্যান সে হিপ শট, কুইক শট ইন সাম রেসপেক্ট। সো এইগুলো সবই হচ্ছে আনস্টেবল শট বলে আমরা ধরি। সো আশা করি এই জিনিসটা বোঝা গেছে যে স্টেবল এবং আনস্টেবল শট এই দুটোর মধ্যে বেসিক জিনিসটা ডিফারেন্সেস গুলো কি কি, স্টেবল শট এবং আনস্টেবল শট। এবং এখান থেকে যে জিনিসটা ফার্স্টে পড়ানো হয় দ্যাট ইজ নাথিং বাট, এটাকে আমরা বলা হয় যে জিনিসটা নিয়ে পড়া হয় স্টেবল বা আনস্টেবল, দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ইউ ক্যান সে বাবল শট, দ্যাট ইজ নাথিং বাট, আমরা প্রথম বাবল শট থেকে শুরু করি। আমি সিলেকশন বা এইগুলোতে আমি যাব না, তার কারণ হচ্ছে সিলেকশন এইগুলো তোমরা নিজেরাই দেখে নিতে পারবে। যেটা হচ্ছে আমি বাবল শট বলো বা কুইক শট বলো, মাউস শট বলো, হিপ শট বলো, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং সেগুলো একটু বোঝা চাপ কমপ্লেক্সিটি, সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। সো বাবল শট হচ্ছে, আমরা জানি এটা সিম্পলেস্ট শটিং অ্যালগোরিদম এবং এটা ইটারেটিভ ওয়েতে কাজ করে। মানে ধরো কিরকম ভাবে কাজ করে, ধরো আমি যদি একটা এক্সাম্পল নিই, দেন উই উইল রাইট দ্য কোড। ধরো 5 1 4 2 8 এরকম আছে, তাহলে প্রথমে কি করে এই দুটো মধ্যে কম্পেয়ার করবে, 5টা বড় তাই জন্য কি করবে 1 5 4 2 8 হয়ে যাবে। সেকেন্ড কি হচ্ছে 1 5 4 2 8, তারপরের দুটোর মধ্যে কম্পারিজন করবে, করে কি করলো চেঞ্জ করলো 1 4 5 2 8। এবারে 1 4 5 2 8 এর মধ্যে এই দুটোর মধ্যে কম্পারিজন করবে এবং সেখানে হয়ে গেল 1 4 2 5 8। তারপর 1 4 2 5 8 এর মধ্যে 5 আর 8 কম্পারিজন করলে কোনো চেঞ্জেস হবে না, তার মানে 1 4 2 5 8, দিস ইজ দ্য ইউ ক্যান সে ফার্স্ট পাস। তার মানে এখানে গিয়ে কি দেখা গেল, সবচেয়ে যে লার্জেস্ট এলিমেন্ট, এটা যদি এখানে নাও থাকতো, এটা যদি লাস্টে নাও থাকতো, যে কোনো পজিশনে থাকতো, দেখা যেত যে সবচেয়ে লার্জেস্ট এলিমেন্টটা এইখানে চলে গেছে, লার্জেস্ট এলিমেন্টটা লাস্টে গিয়ে প্লেসড হয়েছে। এটা অলরেডি বিন ইন দ্য বাবল শট। বাবল যেমন কি হয়, একটা ছোট থেকে ছোট থেকে ছোট থেকে আস্তে আস্তে কি হয় বড় হয়ে যায়, এখানেও ঠিক একই ব্যাপার, যে তাই জন্য সবচেয়ে লার্জেস্ট এলিমেন্টটা কি হচ্ছে লাস্টে গিয়ে বসছে, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ নোন অ্যাজ এ বাবল। সো ফার্স্ট পাসে এটা হচ্ছে, তার মানে এর কিন্তু শর্টিং হলো না। এবারে কি হচ্ছে সেকেন্ড পাসে, সেকেন্ড পাসে কি হচ্ছে এই 8 এলিমেন্টটাকে আর কম্পেয়ার করার দরকার নেই, কারণ 8 তো অলরেডি রাইট প্লেস পজিশনে বসে গেছে। আমরা কি করব 1 4 2 5 8, মানে এর মধ্যে আবার 1 আর 4 এর কম্পারিজন হবে, এটা একই জায়গাতে বসবে। তারপর 1 4 2 5 8, তার মানে 4 আর 2 এর কম্পারিজন হবে 1 2 4 5 8। দেন আবার 1 2 4 5 8, মানে 4 আর 5 এর কম্পারিজন হবে 1 2 4 5 8। তার মানে এটা হচ্ছে সেকেন্ড পাসে। সেকেন্ড পাসে কি হচ্ছে সেকেন্ড এলিমেন্ট, আমি কিন্তু আরেকটা চেক করব না, আরেকটা কম্পেয়ার করব না, অকারণে একটা কম্পেয়ার করার কোনো মানে নেই। 5 and 8 should be placed in the right position। তাহলে থার্ড পাসে আবার একই রকম ভাবেই চলবে, রাইট? তো এটা হচ্ছে নর্মাল বাবল শট যদি করো তাহলে এইরকম হয়। এবারে মজার ব্যাপার দেখো, আমার কিন্তু এই থার্ড পাসে গিয়ে ফর লুপটা কিন্তু এখনো চলবে, কারণ
একবার চলবে, আরো দুবার চলবে ফর লুপটা পুরোটা, কারণ 1 2 4 এই এলিমেন্টটা আবার চেক হবে। কিন্তু তুমি ভেবে দেখো আমার অলরেডি কিন্তু এলিমেন্টগুলো শর্টেড হয়ে গেছে, এলিমেন্টগুলো অলরেডি মানে এখানে 1 2 তে কম্পেয়ার করলো 1 2 4 5 8ই রইল, তারপরে 1 2 4 5 8 হচ্ছে 2 আর 4 এর কম্পারিজন করলো 1 2 4 5 8ই হচ্ছে, তারপরের বার 1 2 4 5 8 করলো, তার মানে পরের বার দুটোই করবে কারণ অলরেডি হয়ে গেছে। কিন্তু আমি দেখো যে এই কম্পারিজনে কোনো সোয়াপিং হয়নি, নো সোয়াপিং, রাইট? তাহলে আমি যদি এরকম কন্ডিশনস দিই, যদি একটা এলিমেন্ট মানে একটা, যদি তোমার এলিমেন্টস গুলো যে এন্টার করেছো বা সেটা সোয়াপিং হওয়ার পরে যদি অলরেডি শর্টেড হয়ে যায়, যদি ইটস অলরেডি বিন শর্টেড, যদি অলরেডি শর্টেড হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি করি, আমার আর মানে ফর লুপটা আবার ফোর্থ পাসে গিয়ে চালিয়ে লাভ নেই, এরকম মানে অলরেডি বিন যদি শর্টেড হয় তাহলে যেন সে লুপ থেকে বেরিয়ে যায়, এবং এটাকেই বলা হয় you can say modified version of bubble sort, modified version of bubble sort। এবং তার মানে বোঝা যাচ্ছে বাবল শট কখন বেটার পারফর্ম করবে, এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেটার পারফরমেন্স কখন দেবে, যখন the elements are already been sorted, the elements are already sorted or নিয়ারলি শর্টেড যদি থাকে, তাহলে আমার দেখতে পাচ্ছি বাবল শট কিন্তু বেটার পারফর্ম করবে, রাইট? কারণ অর্ডার অফ এনি হয়ে যাবে অলরেডি শর্টেড। যদি তুমি মডিফাইড বাবল শট করো, ও পুরো লুপটা চালাবে, লুপ চালানোর পর বুঝে যাবে যে কোনো সোয়াপিং হয়নি, কোনো সোয়াপিং যদি না হয় তাহলে ও বুঝে যাবে যে এলিমেন্টস আর অলরেডি বিন শর্টেড, তাহলে আমার অর্ডার অফ এন মানে একবার ফর লুপ চালিয়ে হয়ে যায়। যদি এটা কোড লেখো, আমি বারবার বলি when you have to write the code it is always been better that you should write using dynamic memory allocation, যেটা জানতে পারবে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন, কারণ সেটা তোমাদের ক্যাম্পাসিং এর জন্য কাজে লাগবে, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাই ইউজিং ফাংশন, যে ফাংশনের মধ্যে লেখো সেটা খুব একটা ইস্যুস নয়। আমি এখানে ধরো বাবল শটের প্রোগ্রামটা এখানে আমি তোমাদের লিখেছি, যদি এটাকে এই যে সিম্পল প্রোগ্রাম, দেখো আমি কি করেছি, বাবল শটটাকে আমি একটা এতে ভেঙেছি, মানে দেখো একটা সিম্পল, আমি মেন থেকেই শুরু করি। দেখো মেন নিয়েছি একটা, আমরা সাধারণত যদি এরকম স্টার এ আর দিই, এটা একটা আমরা জানি এটা পয়েন্টার হিসেবে কাজ করে, যারা জানো না তাদের অত ডিটেলসে জানার দরকার নেই। এবারে আমি কি বলছি, এন্টার দ্য এলিমেন্টস টু বি শর্টেড, এন এর মধ্যে আমি নাম্বার অফ এলিমেন্টস নিচ্ছি, এবারে যতগুলো এলিমেন্টস নিচ্ছি সেই অনুযায়ী আমার অ্যারের সাইজটা তৈরি হচ্ছে, আর কিছুই ডিফারেন্স নয়। এবং তার জন্য কি করতে হয়, এই অ্যারে ইকুয়ালস টু আমি কি লিখছি, ইন্টিজার স্টার, এটা দিয়ে টাইপকাস্ট করছি, এবং এখানে আমি ম্যালক ইউজ করছি, এনখানা এলিমেন্টস দিয়েছি, এনখানা এলিমেন্টস এর করসপন্ডিং সাইজ অফ ইন্টিজার দিয়েছি, মানে এনখানা এলিমেন্টস এর করসপন্ডিং আমার একটা জায়গা তৈরি হয়েছে। এবারে আমি জাস্ট ফর লুপ চালিয়ে দেখো, এবারে অ্যাম্পারসেন্ট এ প্লাস আই দিয়েছে অথবা স্টার অ্যারে প্লাস আই, ব্যাপারটা একই জিনিস, যেটা খুশি দিয়ে আমি স্ক্যানএফ দিয়ে এলিমেন্টস গুলোকে ঢুকিয়েছি। ঢোকানোর পর আমি ভালো করে দেখেন এখানে বাবল সেট ফাংশনটাকে কল করছি। কল করার সময় আমরা জানি অ্যারে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট পাস করার দরকার নেই, অ্যারের ক্ষেত্রে বেস অ্যাড্রেস পাস করলেই হয়, তাই শুধুমাত্র আমি অ্যারে লিখেছি, অ্যারে মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যারের যে করসপন্ডিং বেস অ্যাড্রেস সেটা পাস করেছি, এবং নাম্বার অফ এলিমেন্ট সেটাকে পাস করেছি। তার মানে এখানে কি চলে গেল, এখানে কি কিন্তু অ্যারেটাকে চলে এলো এবং নাম্বার অফ এলিমেন্ট চলে এলো। এবারে বাবল শটটা করেছি, দেখো বাবল শটটা কি, মানে এখানে তো তোমার একটাই বক্তব্য যে এরকম যদি এলিমেন্টস গুলো থাকে ধরো 5 2 1 10 3, তুমি কি করবে, একটা ফল এটা দিয়ে কম্পেয়ার করতে হবে, এবং কম্পারিজনের জন্য দুটো ফল লুপ চাই, রাইট? কারণ একটা ফল লুপ তোমার ধরো i ইকুয়ালস টু 0 থেকে i লেস দেন n i প্লাস প্লাস হচ্ছে, এবং আরেকটা ফর লুপ সেটা কি হচ্ছে j ইকুয়ালস টু 0 j লেস দেন n মাইনাস i মাইনাস 1, কারণ প্রত্যেকটা স্টেপে একটা করে এলিমেন্ট কমে যাচ্ছে, মানে পরের স্টেপে আমি অলরেডি যেটা বড় এলিমেন্ট সেটা লাস্টে প্লেসড হয়ে গেছে, তার মানে কি আমার তো আর বাকি চারটে এলিমেন্টের উপর কাজ হবে, তাই জন্য যে লুপটা কিন্তু কমে যাচ্ছে।
এবং এখানে আমি জাস্ট চেক করছি যে এ জে এর সাথে এ জে প্লাস ওয়ান কোনটা বড়, আবার এটার সাথে এটা চেক করছি, আবার এটার সাথে এটা চেক করছি, আবার এটার সাথে এটা চেক করছি। তার মানে আমার জে লুপটা কিন্তু ইনক্রিমেন্ট করছে। দেখো জে ইকুয়ালস টু 0, ফ্ল্যাগের ভ্যালু আমি ইনিশিয়ালি 0 নিয়ে নিয়েছি এবং আমি চেক করছি অ্যারে অফ জে ইজ গ্রেটার দ্যান অ্যারে অফ জে প্লাস ওয়ান কিনা। যদি কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তাহলে আমরা সোয়াপিং করছি এবং সোয়াপিং করার পর ফ্ল্যাগ ইকুয়ালস টু 1 করছি। তার মানে সোয়াপিং হয়েছে। এবারে ফ্ল্যাগ যদি 1 করে দিই তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এখানে কিন্তু ফ্ল্যাগ 1 করলে কি হবে, এই যে নট ফ্ল্যাগ, তার মানে নট অফ 1 মানে 0, মানে ইফের কন্ডিশন স্যাটিসফাই হবে না, তার মানে লুপ থেকে বেরোবে না। কিন্তু যদি প্রত্যেকটা কন্ডিশন এই পুরো যে লুপটা চলে গেল, পুরো যে লুপটা মানে পুরোটাই চললো এবং চলার পর দেখা গেল ফ্ল্যাগের ভ্যালু সোয়াপিং হয়নি, সোয়াপিং না হলে ফ্ল্যাগের ভ্যালু ইনিশিয়ালি 0 থাকলে এখানেও 0 থেকে যাবে। তাহলে যদি ফ্ল্যাগের ভ্যালু 0 থেকে যায় তাহলে কিন্তু কি হবে, ব্রেক করে বেরিয়ে যাবে। দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। ওকে, সো এক্ষেত্রে আমি কিন্তু দেখলাম যে এই জিনিসটা ঘটনাটা ঘটছে। সো দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট। তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছো যে বাবল শট আমরা যদি করি তাহলে বাবল শট আমরা এই রকম ভাবেই পড়া যেতে পারে, রাইট? সো এটা রান করলেই প্রোগ্রাম চলবে এবং এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাবল শট এইভাবে রান করে। এবারে আসছে কমপ্লেক্সিটি, রাইট? তার মানে দেখো, যখন আই এর ভ্যালু 0 তখন এটা জেটা কতবার চলছে, যে আই এর ভ্যালু 0 মানে n মাইনাস 1 টাইমস চলছে, রাইট? তার মানে তুমি ভেবে দেখো, যখন আই এর ভ্যালু 1 তখন এটা চলছে n মাইনাস আই, মানে n বাই 2 টাইমস চলছে, মানে জে এর ভ্যালুটা। তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি যে টোটাল টাইম লাগছে কত, n মাইনাস 1 প্লাস n মাইনাস 2 ডট 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 1। আমি আর প্রথমে ইনিশিয়ালাইজেশন গুলো দেখছি না, এইগুলো এখানে ফর লুপে তুমি n টাইমস n মাইনাস 1 টাইমস লেগেছে তোমার ইনসার্ট করতে, বা এগুলো আমি নেগলেক্ট করে দিচ্ছি। তাহলে এইটা যদি করো তাহলে দেখো এটা আসছে n ইন্টু n মাইনাস 1 বাই 2। তার মানে কমপ্লেক্সিটি যদি দেখো তাহলে অর্ডার অফ n স্কোয়ার আসছে। সিম্পল এইভাবে লিখলেই হবে যে প্রথম ক্ষেত্রে ইনার লুপটা n মাইনাস 1 চলছে, i এর ভ্যালু যখন 1 তাহলে n মাইনাস 2 চলছে, তার মানে টোটাল টাইমস অফ যে লুপ যেটা চলছে সেটা এইভাবে লিখে দেবে n মাইনাস 1 n মাইনাস 2, আর বাকিগুলোকে বলে দেবে নেগলেক্ট করছি, যেহেতু এখানেও একটা ফর লুপ আছে, এই দেখো এখানেও একটা ফর লুপ আছে, তো এইগুলোকে আমরা নেগলেক্ট, কারণ সবই অর্ডার অফ n টাইমস চলছে। তো টোটাল যদি আমি হিসেব করি তাহলে দেখা যাবে অর্ডার অফ n স্কোয়ার হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য কেস। আর যেটা তোমায় আমি বললাম যে বেস্ট কেস কখন, বেস্ট কেস হচ্ছে যখন অলরেডি বিন শর্টেড আছে, তখন কত হচ্ছে, বেস্ট কেস যদি তুমি করো বেস্ট কেস তাহলে হচ্ছে অর্ডার অফ n। তার কারণ কি, যখন তুমি বুঝতেই পারছো অলরেডি বিন শর্টেড, তখন ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবল ইউজ করলে, অফকোর্স যদি ফ্ল্যাগ না ইউজ করলে তাহলে কিন্তু কোনো লাভ নেই, তার কারণ তখন তো পুরো লুপটাই চলবে। যদি ফ্ল্যাগ দিয়ে ইউজ করো মডিফাইড বাবল শট, এটা কথাটা লিখে দেবে যদি লিখতে হয়, তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে মডিফাইড বাবল শট যদি ইউজ করি তাহলে যখন শর্টেড এলিমেন্ট থাকবে তখন কি দেখতে পেলে, যে ও ওই তোমার ফ্ল্যাগ ভেরিয়েবলটাকে আর 1 করছেই না, এবং সেই কারণে কি হবে, যে ও অলরেডি লুপ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। সো দিস ইজ দ্য কেস অফ দ্য বাবল শট। বাবল শট এইভাবে কাজ করে। বাবল কেন সেটাও যেন বলা যায়। তার মানে এটা কিন্তু জিনিস যে দা যখন দা ডেটা যেটাকে তুমি শর্ট করতে চাইছো টু বি sorted, that is, you can say, small enough to fit into a processor's main memory, মানে এত বড় ডেটা নয় যে মেইন মেমোরিতে শর্ট হবে না, and can be randomly accessed
randomly, you can say, access, that is no extra space is required, no extra space is required to sort the records, sort the records, এটাকে বলা হয় অনেক সময় ইন্টারনাল শর্টিং। এই কন্ডিশন যদি হয়, জেনারেলি আমরা কি ইউজ করি, আইদার insertion sort or selection sort, or you can say bubble sort, either insertion, selection or bubble sort যেটা আমরা ইউজ করি। সো আরো অনেক, এটা বেসিকটা আমি বললাম যে এইরকম পার্টিকুলার কন্ডিশনে আমরা এইরকম জিনিসগুলো ইউজ করি। সো নাও আমি ইনসারশন সিলেকশন বলছি না, যদি ভিডিও দেখতে চাও ভিডিও অলরেডি অ্যাভেলেবেল আছে। যেটা নেক্সট জিনিস যেটা পরীক্ষায় আসবে বলে আমার মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কুইক শট এবং কুইক শটের কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস। বাবল শটের নাও আসতে পারে কারণ এটা খুবই সোজা দেখে বুঝতে পারলে, বাট যেটা জিনিস দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট ইজ কল কুইক শট। এবং এটা শুধু এখানেই নয়, ক্যাম্পাসিং হোক আফটার 4th ইয়ার তাও তোমাকে তখনও এটা করতে হবে। তো কুইক শট এটাকে আমরা বলি পার্টিশন এক্সচেঞ্জ, এটাকে বলা হয় পার্টিশন এক্সচেঞ্জ শট, অর ইউ ক্যান সে কুইক শট। আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি লেট এক্স, যখনই অ্যালগোরিদম লিখবে পরীক্ষাতে অ্যালগোরিদমই লিখতে হয় ম্যাক্সিমাম টাইম, আর যদি কোডও লেখো কিন্তু সবসময় ভেরিয়েবলস গুলো কি কাজ করছে সেটা কিন্তু লিখে দেবে, আদারওয়াইজ কিন্তু নাম্বার পাবে না। ঠিক আছে, কারণ খাতায় লেখা একরকম, নিজে বোঝা একরকম, কারণ যে খাতা দেখছে তাকেও বোঝাতে হবে। তো এভরি ভেরিয়েবল ইউ শুড ডিক্লেয়ার, পাশে কমেন্টিং সেকশনে সেটা লিখে দেবে, আদারওয়াইজ আলাদা করে লিখে দেবে। সো আমরা বলছি লেট এক্স বি অ্যান অ্যারে and in the number of elements, this is nothing but number of elements in the array, in the array to be sorted, x be an array and in এটা হচ্ছে number of elements in the array that to be sorted. So এবং আমরা কি করছি, একটা এলিমেন্টকে চুজ করছি যেটাকে পাইভট এলিমেন্ট বলি, যে চুজ অ্যান এলিমেন্ট, choose an element a from a, you can say, specific position within the array, within the array. That means a can be chosen from the first or last or middle, that is depending on this. And এবং আমরা কিরকম চাইছি, যে সাপোজ এই যে এলিমেন্ট যেটা হয়েছে পার্টিশন এক্সচেঞ্জ মানে ভেঙে দিচ্ছি দুটো পার্টিশন, সাপোজ দ্যাট you can say, suppose that the elements of x, elements of x মানে arrayটার are partitioned, are partitioned so that this a is placed into position j, একটা যে কোনো পজিশনে বসেছে, and the following condition hold, and the you can say following condition that holds. কিরকম কন্ডিশনটা হচ্ছে যে each of the elements, each of the elements in
position, each of the element in position 0 through j minus 1. Each of the elements in the position 0 through j minus 1 is less than or equal to a. And the second thing, each of the elements, তার মানে a পজিশনটা এমন ভাবে বসিয়েছে যেন 0 থেকে j minus 1 পর্যন্ত this is less than or equals to a হবে, এবং each of the elements in positions j plus 1 through n minus 1 is greater than or equal to a. That is the case. তার মানে a এমন একটা পজিশনে বসেছে যেখানে কি হচ্ছে, এই ঘটনাটা ঘটছে। মানে এ এমন একটা পজিশনে বসবে তার লেফট হ্যান্ড সাইডে এর চেয়ে ছোট হবে, শর্টেড হবে কিন্তু বলছি না, ছোট হবে, মানে এর তুলনায় ছোট হবে, আর রাইট হ্যান্ড সাইডে এর তুলনায় বড় হবে, এবং বারবার এই একই জিনিস চালাই যদি, তাহলে কি হবে, একই জিনিস চালাতে চালাতে জিনিসটা শর্টেড হয়ে যাবে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, ধরো আমরা যদি দেখি যে ধরো এরকম এলিমেন্ট আছে, ধরো 25, 57, 48, 37, 12, 92, 86, 33। এবারে দেখো এই জিনিসটা কিরকম, যে আমি ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে ধরে নিয়েছি, ধরে নাও এই যে ফার্স্ট এলিমেন্ট যেটা আছে, that is the first element, that is 25, that is placed in the proper position, that is placed in the proper position। যখন পরীক্ষায় লিখবে, it is your responsibility to give the example, to explain the code that you have to read it। যে কোডটা লিখবে সেই কোডটা কি করতে হবে, একটা এক্সাম্পল দিয়ে কিন্তু এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে এই ঘটনাটা যদি এরকম হয়, তাহলে যদি প্রপার পজিশনে প্লেস করতে হয় তাহলে কি হবে, আমি জানি 12, তারপরে দেখো কি হলো 25 হলো, তারপর কি হলো 57, যেমন আছে 57 যদি চালাও আমরা 30, 48, 37, you can say 92, 86, 33, তার মানে 25টা প্রপার পজিশনে বসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর দুদিকে, এর কি হচ্ছে, এর দুদিকে কিন্তু দুটো পার্টে ভেঙে যাচ্ছে, রাইট। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে যদি দুটো পার্টে ভেঙে যায় তার মানে ঘটনাটা এরকম ঘটছে, তার মানে এই পার্টে আবার একই জিনিস চালাবো এবং এই পার্টে আবার একই জিনিস চালাবো, কুইক শর্টকে রিকার্সিভ ওয়েতে চালাচ্ছি। তার মানে দুটো পার্টে ভেঙে গিয়ে দুটো পার্টকে, তার মানে এখানে তো আর চালানোর কিছু নেই, এবারে এখানে যদি চালাই তো একই ব্যাপার, ফার্স্ট এলিমেন্টকেই ধরবো, ওটা আবার একই রকম হবে। তার মানে কি হবে, ফার্স্ট 57কে ঠিক প্রপার পজিশনে যদি বসাতে হয় তাহলে বুঝতেই পারছো এদিকে 48 থাকছে, 37 থাকছে, 33 থাকছে, এবং 57 প্রপার পজিশনে বসেছে, এবং এখানে 92, 86, আর 12টা তো 12 এর জায়গায়, 25টা 25 এর জায়গায়। তাহলে এখানে দেখো আবার রিকার্সিভলি এই পার্ট এবং এই পার্ট দুটো পার্টে ভেঙে গেছে, তার মানে এই পার্টের কাজ হবে 48টাকে প্রপার পজিশনে বসানো, এই কাজের কাজ হবে 92টাকে প্রপার পজিশনে বসানো। তাহলে 48কে যদি প্রপার পজিশনে বসানো হয় তাহলে কি দেখা যাচ্ছে, যে 37, 33
একদিকে থাকছে 37, 33, এখানে 48, আর এখানে কি 92টা তো 92 এর পজিশনেই বসেছে, তার মানে 92, 86 আছে, তার মানে এখানে 86 কে যদি প্রপার পজিশনে বসাতে হয় তাহলে 86 বললো, 92 বলতো, আর বাকি এলিমেন্ট গুলো সেম থাকবে। তাহলে এটাতে আর কিছু নেই, কিন্তু এখানে এই প্রপার পজিশন যেখানে 48টা বসলো, তার মানে এর লেফট হ্যান্ডে আবার এটা আছে, তার মানে এটার উপরই একই কাজ চালাতে হবে, যেখানে 37টাকে প্রপার পজিশনে বসাতে হবে। তাহলে এইরকম করলে প্রত্যেকবার দেখা যাবে যে আমার লাস্টে যেটা হচ্ছে, দেখো এটা হচ্ছে একটা শর্টেড লিস্ট। এইরকম ভাবে ব্রেক করতে করতে কিভাবে কাজ হয় আমি এখনো বলিনি। তার মানে এই কাজটা দ্যাট ইজ ভেরি ইজি, এই কাজটা খুব ঝামেলা কিছু নেই। তো এখানে আমরা কি করছি, যে রিকার্সিভ ম্যানারে যদি আমি করি, কিভাবে চাইছি আমি, আমি একটা ধরো কুইক শট চালাতে চাইছি, লোয়ার বাউন্ড এবং আপার বাউন্ড রেখে, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি কি চালাবো, আমি যদি একটা কুইক শট অ্যালগরিদম চালাতে চাইছি, যে কুইক শট অ্যালগরিদমের মধ্যে অ্যারেটা থাকবে, লোয়ার বাউন্ড থাকবে, আপার বাউন্ড থাকবে, তাহলে আমরা বলতে চাইছি ইউবি। সো আমরা কি করতে চাইছি, দিস ইজ অ্যান অ্যালগরিদম টু sort all elements in an array X between, you can say, positions LB and UB, whereas LB is the lower bound and UB is the upper bound, right? So আমার এই অ্যালগরিদমটা কিরকম লেখা হবে, অ্যালগরিদমটাই আছে কুইক এক্স আছে, লোয়ার বাউন্ড আছে, আপার বাউন্ড আছে। অ্যালগরিদমটা লেখা হচ্ছে যে যদি দেখা যায় লোয়ার বাউন্ড ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু আপার বাউন্ড, তার মানে রিটার্ন করব, এবং এটা মানে বোঝাচ্ছে যে অ্যারে ইজ অলরেডি বিন শর্টেড, একদমই লোয়ার বাউন্ড ক্রস করে গেছে আপার বাউন্ড, যদি এটা থাকে। আদারওয়াইজ আমি কি করব, একটা পার্টিশন বলে একটা ফাংশনকে কল করব। পার্টিশন ফাংশনটা কি করে এখন আমি বলিনি, এক্স যাচ্ছে, লোয়ার বাউন্ড যাচ্ছে, আপার বাউন্ড যাচ্ছে এবং জে যাচ্ছে। এখানে কি, এখানে আমি বলতে চাইছি, কি করতে চাইছি, পার্টিশন করতে চাইছি। পার্টিশনটা কিভাবে হবে আমি কিন্তু বলিনি, সেটা এই ফাংশনের মধ্যে লেখা থাকবে। পার্টিশন দা, ইউ ক্যান সে, এলিমেন্টস অফ দা সাব অ্যারে, partitions the elements of the subarray such that one of the element such that one of the element, possibly আমরা প্রথম এলিমেন্টটাকেই ধরছি, possibly we are taking the first element, তাই লোয়ার বাউন্ডটাকে ধরছি, is now at particular position xj তে। এখানে যেটা হচ্ছে is an output parameter, যেটা দেখে আবার পরবর্তীকালে কাজ হবে, মানে যেটা কি, যেটা মানে হচ্ছে এই পার্টিকুলার পজিশন, যে পজিশনে, এই যে যেটা হচ্ছে এই পজিশন, যে পজিশনে গিয়ে পার্টিশনটা হচ্ছে, সেটাকে আমরা পরের বার আবার আউটপুটে থাকতে হবে যাতে পরবর্তীকালে আবার ক্যালকুলেশন হয়। সো নাও অ্যাট এক্স জে, যেখানে যেটা হচ্ছে আউটপুট প্যারামিটার, অ্যান্ড আমরা কি চেক করে নিচ্ছি, যে এক্স আই লেস দেন ইকুয়ালস টু এক্স জে ফর লোয়ার বাউন্ডটা যখন লেস দেন ইকুয়ালস টু আই লেস দেন জে, অথবা এক্স আই গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু এক্স জে হবে তখন যখন আপার, মানে জে ইজ লেস দেন আই লেস দেন ইকুয়ালস টু আপার বাউন্ড। এটা জাস্ট এ কন্ডিশন, এবং এইটা পার্টিশন করে দেবে। আমরা পার্টিশনে আসবো তখন ব্যাপারটা বুঝে নেব। তাছাড়া কি করবো, কুইক শটটাকে
আমার তো যে পজিশনটা কি হলো, মিডিল পজিশন, সে দুটো ভাগে করে নিল। এবারে আমি রেকার্সিভলি চালাবো কি দিয়ে, এটা যদি লোয়ার বাউন্ড হয়, লোয়ার বাউন্ড থেকে পজিশনটা কত, জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত চলবে, আর এই পজিশনটা জে প্লাস ওয়ান থেকে আপার বাউন্ড পর্যন্ত, দুটো একই জিনিসই কুইক শট আবার রেকার্সিভলি কল করব উইথ দিস পার্টিকুলার ভ্যালু। তার মানে এখানে কি করব, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, আমরা কুইক শট কল করব উইথ দ্য সেম অ্যারে। এখানে লোয়ার বাউন্ড থেকে চলবে জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত, এবং আরেকটা কুইক শট চালাবো যেটা একই অ্যারের উপর বাট জে প্লাস ওয়ান থেকে আপার বাউন্ড পর্যন্ত চলবে। সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তার মানে রিকার্সিভলি আমরা শর্ট করব। সো দিস ইজ নাথিং বাট দ্য অ্যালগরিদম যেটা আমরা করব, যেটা মেইন জিনিস সেটা আমায় জানতে হবে। দিস ইজ নাথিং বাট, যেটা হচ্ছে জানতে হবে সো যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে পার্টিশন ফাংশন, রাইট? সো আমরা দুটো পয়েন্টার নিয়েছি, সেটাকে নাম দিচ্ছি আপ অ্যান্ড ডাউন, সেটা তুমি যা খুশি নিতে পারো। আমরা নিয়েছি দ্য টু পয়েন্টার্স which is up and down that are moved towards each other in the, you can say, following fashion. So up and down, these are the two pointers যেটা মুভ করছে অপোজিট সাইডে। এবং এখানে যদি তুমি বলো আমি কি করতে চাইছি এরকম repeatedly, you can say steadily increase the pointer down by one position, কতক্ষণ পর্যন্ত, until this x down is greater than a, step 2 example দেখলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে, that repeatedly, that you can say decrease the pointer up by one position until x up that is less than equals to a, এটা equals to saying. And step 3, if up is greater than down, interchange x down with x up. So you can say these are the three things যেটা আমরা ভেবেছি করব। ওকে, নো প্রবলেম। আমার কাছে অ্যারে অলরেডি ছিল, যেখানে a হচ্ছে আমি ধরে নিয়েছি x অফ লোয়ার বাউন্ড দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 25। দেখো 25 হচ্ছে ফার্স্ট এলিমেন্ট ছিল, এই যে 25টাকে প্রথম এলিমেন্ট ছিল, তাই 25টাকেই আমি ধরেছি অ্যাজ এ পাইভট এলিমেন্ট, সেটাকে এক্স লোয়ার বাউন্ডে ধরে নিয়েছি। তার মানে ধরো 25 ছিল, 57 ছিল, 48 ছিল, 37 ছিল, 12 ছিল, 92 ছিল, 86 ছিল, 33 ছিল। তার মানে এটা হচ্ছে ডাউন যেটা এদিকে মুভ করবে, এবং এটা হচ্ছে আপ যেটা এদিকে মুভ করবে।
এবং আমায় কি বলেছে, রিপিটেডলি ইনক্রিজ দ্য পয়েন্টার ডাউন বাই ওয়ান পজিশন আনটিল এক্স ডাউন। তাহলে এক্স ডাউন কত, 25, মানে গ্রেটার দ্যান যতক্ষণ না 25-এর চেয়ে বেশি পাচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত ইনক্রিজ করবে। বাকি কথা 25-এর চেয়ে বেশি যতক্ষণ না পাচ্ছ ততক্ষণ ইনক্রিজ করবে। অফকোর্স তাহলে যদি ইনক্রিজ করি তাহলে পরের এলিমেন্টটাতে গিয়ে ডাউন পয়েন্টারটা দাঁড়িয়ে যাবে, সেটা 25-এর বেশি এলিমেন্টটা। তার মানে কি হবে, 86, 33, ডাউনটা এখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, কারণ 25-এর উপরে হচ্ছে 57। আপ পয়েন্টারের কাজটা ঠিক উল্টো। আপ পয়েন্টারটা আমাদের আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করবে কতক্ষণ পর্যন্ত, 25-এর যতক্ষণ না কম পায়। তার মানে ভেবে দেখো, বেড়ে প্রথমে 86-এ যাবে, 86 25-এর চেয়ে বেশি, আবার বাড়বে 92-তে যাবে, 92ও 25-এর চেয়ে বেশি। বা 12-এ গিয়ে যখন আপ পয়েন্টারটা দাঁড়াবে তখন দেখতে পাচ্ছি যে 12 ইজ লেস দ্যান 25। তার মানে আপ পয়েন্টারটা এখানে গিয়ে দাঁড়ালো, আপ পয়েন্টারটা এখানে গিয়ে দাঁড়ালো। এবং আমরা কি দেখলাম, আপ পয়েন্টার এখানে 12-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ডাউন পয়েন্টার 57-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং দাঁড়ালে আমি কি করব, ইন্টারচেঞ্জ করব, আপ আর ডাউনের রেসপেক্টে ইন্টারচেঞ্জ করব, রাইট? এলিমেন্টস গুলোকে ইন্টারচেঞ্জ করব, মানে এইটাকে এখানে আনবো এবং এইটাকে এখানে আনবো, কিন্তু তাতে লুপটা কিন্তু ছাড়বো না। তার মানে এখানে যে 25, এখানে চলে গেল 12, এখানে 48, 37, এখানে 57 চলে এলো 92, 86, 33, এবং এটা হচ্ছে ডাউন পয়েন্টার, এবং এই 57-এর জায়গায় দিস ওয়ান ইজ অ্যান আপ পয়েন্টার। এবং একই প্রসেস আবার চালাবো। কি প্রসেস, আমি 25-কে ধরেছি, মানে এই ডাউন পয়েন্টার আবার এগোবে, এগিয়ে কি দেখবে, 25-এর চেয়ে যেই বেশি হবে ওখানে গিয়ে ডাউন পয়েন্টারটা থেমে যাবে। আবার কিন্তু একই প্রসেস। তার মানে 48-এ গিয়ে ডাউন পয়েন্টারটা থেমে গেল, তার কারণ 48 ইজ গ্রেটার দ্যান 25। এবং আপ পয়েন্টারের কাজটা তুমি জানো, কি জানো, যে আপ পয়েন্টারটা কি করবে, এদিকে এগোবে কতক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার এই 25-এর চেয়ে কম পায়। তাহলে এগোতে এগোতে দেখতে পেলে যে একটা পজিশনে আপ এন্ড ডাউন সমান হবে, এবং আরেকটা পজিশনে গিয়ে কি হবে, এই 12-এ গিয়ে থামবে আপ পয়েন্টারটা। তার মানে ও কি করলো, ডাউন পয়েন্টারটাকে ক্রস করে গেল, রাইট? ও ডাউন পয়েন্টারটাকে কি করলো, ক্রস করে গেল। তাহলে ডাউন পয়েন্টারটাকে যেই ক্রস করে গেল তখন কি হলো, তোমার প্রোগ্রাম কিন্তু এখানে কি বলেছি, যদি আপ ইজ গ্রেটার দ্যান ডাউন তাহলে কি করবে, রিপিট করে এক্সচেঞ্জ করে দিচ্ছি দিস ওয়ান। এবং লাস্টে গিয়ে কি দেখা গেল, আপের ভ্যালুটা কমে গেল, ডাউনের ভ্যালুটা বেড়ে গেল। এবং এই কন্ডিশন যখন হবে তখন আমরা কি করছি, এই পার্টিকুলার ভ্যালুটা, আপ পয়েন্টারটা যেখানে পয়েন্ট করছে তার সাথে যে ফার্স্ট এলিমেন্ট যেটা ধরেছিলাম সেটাকে এক্সচেঞ্জ করে দেবো, সেটাকে এক্সচেঞ্জ করে দেবো। তার মানে এখন এটা 12 হয়ে গেল, এটা 25 হয়ে গেল আপ পয়েন্টার, এবং এটা 48 যেখানে ছিল ডাউন পয়েন্টার, 37, 57, 92, 86, 33। তার মানে দেখো এইটার রেসপেক্টে দুটো পার্টে ভেঙে গেল, এবং এটাকেই আমরা যে হিসেবে যেটা বলছিলাম আপ পয়েন্টারের ভ্যালুটাকে পাস করিয়ে দেব। দিস ইজ দ্য সিম্পল কেস। এবং এখানে আবার একই কুইক ফাংশনই তুমি কল করেছো, এখানেও আবার কুইক শর্টকে কল করেছো, এইটার রেসপেক্টেও আবার কুইক শর্টকে কল করেছো। এবার কুইক শর্টের ভেতরে আবার পার্টিশন ফাংশন আছে। তার মানে এরকম রিকার্সিভলি চলতে থাকবে, এবং পুরো ফাংশনটা কমপ্লিট হওয়ার পরে এলিমেন্টস গুলো কি হবে, সর্টেড হয়ে যাবে। তাহলে এটার করসপন্ডিং যদি কোড তোমায় লিখতে হয়, তার মানে আমি ভয়েড ইউ ক্যান সে পার্টিশন লিখছি, এবং এখানে কি আছে, ইন্টিজার এক্স, ইন্টিজার লোয়ার বাউন্ড, ইন্টিজার আপার বাউন্ড, ইন্টিজার আমি একটা পয়েন্টার নিয়েছি যেটাতে ওই জে এর ভ্যালুটা ধরে রাখবো, ইন্টিজার এ নিয়েছি, ডাউন অ্যান্ড টেম্প অ্যান্ড আপ, এবং এর মধ্যে কি নিয়েছি, এক্স অফ লোয়ার বাউন্ডকে নিয়েছি, এবং আপকে আপার বাউন্ডটাকে আপে রাখছি, এবং ডাউনের মধ্যে লোয়ার বাউন্ডটাকে রাখছি। সেটা তুমি নাও রাখতে পারো, আমি জাস্ট নাম আলাদা আলাদা করছি। এবং এই প্রোগ্রাম হোয়াইল লুপটা কতক্ষণ চলবে,
যতক্ষণ ডাউন ইজ লেস দেন আপ ততক্ষণ চলবে। এবং আমরা কি জানি, এই ভেতরে while লুপ দুটো জিনিস কাজ করছে, যদি x অফ ডাউন মানে ফার্স্ট এলিমেন্ট less than equals to a and down is less than equals to up, আমি কি করব, ডাউনটাকে বাড়াবো। এবং while x up যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রেটার দ্যান a হবে, আমি আপটাকে মাইনাস মাইনাস করব, সিম্পল ব্যাপার। এবং if down less than up, তাহলে আমি কি করব, সোয়াপ করব টেম্প ভেরিয়েবলটা দিয়ে। আমরা যেটা করলাম, x down, x of down should be equals to x of up and x of up that is equals to temp। এবার এটা হয়ে গেল। আমি কি করব, ফাইনালি আমাকে কি করতে হবে, এক্সচেঞ্জ গুলো করে নিতে হবে। আমরা এক্সচেঞ্জ করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে তোমার এন্ড অফ ইফ হলো, এন্ড অফ হোয়াইল হলো একটা। তারপরে কি করব, দিস লোয়ার বাউন্ড যেটা আছে তার সাথে আপটাকে এক্সচেঞ্জ করলাম, আমি বললাম এক্সচেঞ্জ করে নিয়েছি। এবং এক্স অফ আপ সেটাতে এখন এ হিসেবে ধরে রাখছি, মানে ওই এলিমেন্টটা অ্যাজ এ এলিমেন্টটাকে এখন এক্স আপের মধ্যে রেখে দিলাম। এবং আমি ওই বললাম স্টার অফ পিজে, এটা হচ্ছে জে, এটাকে আপে রাখছি নেক্সট পার্টিশনের জন্য যাতে কাজে লাগে। তো এটা হচ্ছে সিম্পল অ্যালগোরিদম। এবং যদি তুমি অ্যালগোরিদমের ইমপ্লিমেন্টেশন দেখো, তাহলে কিন্তু আমি একই রকমই লিখেছি, মানে যা অ্যালগোরিদম করেছি দেখো এখানে, আমরা এখানে যা করেছি দেখো ওই একই ব্যাপার। আমরা ম্যালক ক্যালক দিয়ে ডিক্লেয়ার করেছি এন্টার নাম্বার অফ এলিমেন্টস, অ্যারে সাইজ, নাম্বার অফ এলিমেন্টস অ্যারেতে ঢুকিয়েছি। দেখো কুইক শটের আমি কিন্তু জাস্ট এই ফাংশনটাকে কল করেছি অ্যারেতে বেস অ্যাড্রেস 0 স্টার্টিং অ্যাড্রেস n-1 এন্ডিং অ্যাড্রেস। এবং যখনই কুইককে কল করলে ও জাম্প করে কোথায় গেল, এখানে গেল। তার মানে এখানে দেখো অ্যারেটাই ঢোকালে এটা লো ইন্ডেক্স আপ ইন্ডেক্স, এখানে কিছুই করিনি। এই যে পিভট বলে একটা এলিমেন্ট নিয়েছি, লো যতক্ষণ গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু আপ রিটার্ন, দেখো একই কোড ওখানে লিখেছি, এখানে জাস্ট নাম একটু হলো। এবার এই পিভট এলিমেন্টের রেসপেক্টে পার্টিশন ফাংশনকে কল করেছি অ্যারে নিয়ে, লো নিয়ে, আপ নিয়ে। এবং দেখো রিকার্সিভলি কুইকটাকে দুবার কল করেছি, অ্যারে লো পিভট -1 আর অ্যারে পিভট +1 থেকে আপ পর্যন্ত। এবারে যেই পার্টিশন ফাংশন কল হলো, ও পার্টিশন ফাংশনটাকে কি করলো, এখানে কল করলো। এবং এখানে দেখো যা কোড লিখলাম এখানেও একই করেছি, অ্যারে নিলাম, লো আর আপ নিয়ে নিয়েছি, আইটাকে নিয়ে নিয়েছি, যেহেতু এটা ইন্ডেক্সটা 0 থেকে শুরু, তাই জন্য লো +1 এটা আপ নিয়েছি, পিভট এলিমেন্টটাকে নিয়ে নিয়েছি লোতে, i লেস দ্যান ইকুয়ালস টু জে, দেখো একই i প্লাস প্লাস করছি, আর এদিকে দেখো জে মাইনাস মাইনাস করছি। i যদি লেস দ্যান জে হয়, আমি দেখো সোয়াপিং করছি এবং পরবর্তীকালে চেঞ্জ করছি। এটা দেখে নিও, ইটস এ সিম্পল। যা অ্যালগোরিদম ওখানে লিখেছি এই কোডটাও একই রকমই লেখা, এবং চালালে ইউ উইল গেট দ্য সেম রেজাল্ট। এইগুলো নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। যেটা তোমাদের পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে দ্য মেইন থিং, যেটা সবচেয়ে বড় ঝামেলা, সেটা হচ্ছে এই যে কুইক শটের যে অ্যালগোরিদম লিখলে তার অ্যাভারেজ কেস অ্যানালাইসিস, অ্যাভারেজ কেস অ্যানালাইসিস। বুঝতে পারছি না। না না, এটা কোনো অসুবিধা হবে না, তুমি যদি দেখো, এই দেখো তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। তুমি যদি, আমি তোমায় দেখাচ্ছি, যদি তুমি আই থিঙ্ক স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ।
তুমি যদি কুইক শটের প্রোগ্রাম দেখো, এই প্রোগ্রামটাই আমি লিখেছি, যদি তুমি কুইক শটের প্রোগ্রাম রান করাও তাহলে that will not create an issue. যদি করো তাহলে খুব একটা ইস্যু এখানে কিন্তু দেখা যায় না, তুমি দেখবে। বুঝতে পেরেছো? তুমি অ্যালগরিদম চালিয়ে একটু দেখবে, যদি কিছু প্রবলেম হয় তাহলে তখন দেখা যাবে। সো এটা হচ্ছে প্রোগ্রামটা। তো আশা করি অ্যাভারেজ কেস অ্যানালাইসিসে যেটা মেইন জিনিস, এখানে আমরা যেটা জানি যে টোটাল যে নাম্বার অফ n খানা যদি এলিমেন্টস থাকে, আমরা ধরে নিচ্ছি n ইজ দ্য ধরো নাম্বার অফ এলিমেন্টস যদি হয়, তাহলে তুমি দেখতে পারো এই যে পয়েন্টার যেটা, এটা আপ পয়েন্টার ডাউন পয়েন্টার, এটা কিন্তু মুভ করছে এবং দেখো এটা ক্রস করে যাচ্ছে, তার মানে একবার বেশি মুভ করছে নাম্বার অফ এলিমেন্টস এর তুলনায়। তার মানে যে টোটাল নাম্বার অফ ইউ ক্যান সে মুভমেন্টস অফ pointers that is n plus 1, right? So total movement of the pointer যদি n plus 1 হয়, তাহলে এখানে আমরা দেখেছি তার মানে টোটাল যে টাইমটা লাগছে সেটা হচ্ছে n plus 1 লাগছে। এবং আমরা কি ধরেছি যে কুইক শটের ক্ষেত্রে ধরো আমরা কি জানি, দ্যাট দ্য probability that any particular element you can say such as ধরো I plus 1 that appears first in a random order that is 1 by n। তার মানে এই যে প্রথমে কোন এলিমেন্টটাকে ধরছো সেটাকে কোন একটা পজিশনে বসানোর যে প্রবাবিলিটি সেটা হচ্ছে 1 by n এখানে এলিমেন্ট থাকছে। তার মানে n plus 1 হচ্ছে টোটাল মুভমেন্ট এবং 1 by n সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি যে কোন একটা পার্টিকুলার পজিশনে আমি বসাতে পারি। এবারে আমরা এই পদ্ধতিতে কি করছি, দুটো পার্টে ব্রেক করেছি, রাইট? আমরা ধরো একটা এরকম সেট অফ এলিমেন্টস আছে, আরেকটা এরকম সেট অফ এলিমেন্টস আছে। ধরো এটাকে যদি আমি বলি kth পজিশন, তাহলে এদিকে থাকছে k মাইনাস 1 খানে এলিমেন্ট আর এদিকে থাকছে n মাইনাস k খানে এলিমেন্ট, তাই তো? তার মানে দুটো পার্ট, মানে এটা করতে t k প্লাস 1, এটার ক্ষেত্রে t n মাইনাস 1। তার মানে আমাদের টোটাল যে টাইমটা লাগছে দিস ইজ t অফ k মাইনাস 1 প্লাস t অফ, এবং এটা করছি কার জন্য, সামেশন অফ 1 থেকে শুরু করে n পর্যন্ত। তার জন্য যখন n এর ভ্যালু ইজ গ্রেটার দ্যান 2, মানে দুটোর বেশি হলে, একটা এলিমেন্ট থাকলে তার কিছু নেই, ওটাই তো শর্টেজ, দুটোর বেশি হলে আমরা এরকম ভাবে করছি। সো আমরা কি জানি, যদি একটা এলিমেন্ট থাকে বা একটা যদি এলিমেন্ট নাও থাকে তাহলে জিরো, কোনো অসুবিধা নেই, একবারও করতে হচ্ছে না। এবং এখানে আমি ধরে নিচ্ছি অ্যাভারেজ কেস, তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি ম্যাক্সিমাম অফ দ্য টাইম মিডল অফ দ্য এলিমেন্ট, আমার অ্যালগরিদমের ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি ধরে নিচ্ছি যে kth এলিমেন্টটা এই মিডিলে কোনো একটা জায়গাতে বসছে। তার মানে আমি এখান থেকে বলতে পারি যে tn ইকুয়ালস টু n প্লাস 1 বাই n, এবং এটা হচ্ছে মানে 2 টাইমস অফ এনি ধরতে পারো। আমি ধরো k মাইনাস 1টাকে 2 টাইমস ধরেছি, তার মানে অ্যাকচুয়ালি 2, এটা যদি সামেশন নাও t অফ, এটা আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি লিখলাম যে মিডল অফ দ্য এলিমেন্টে আছে। আমি কি করলাম, এটাকে যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে tn ইকুয়ালস টু n প্লাস 1, 2টাকে বাইরে এনে দিই, 2 বাই n সামেশন 1 থেকে শুরু করে n পর্যন্ত t অফ k মাইনাস 1। তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমি পেলাম। এবার আমি কি করছি, মাল্টিপ্লাইং বাই n, যদি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে n tn equals to n into n plus 1 plus 2
summation 1 less than k less than equals to n t of k minus 1 আর যদি n minus 1 দিয়ে করো তাহলে n minus 1 t of n minus 1 equals to n minus 1 into n plus 2 এটা তো k এর উপর ডিপেন্ডেন্ট এটা n minus 1 হয়ে যাবে এবং t of k minus 1 ধর এটা হচ্ছে 2 এটা হচ্ছে আমার 3 তাহলে সাবট্রাক্টিং 3 আমরা কি করছি সাবট্রাক্টিং 3 from 2 যদি করো তাহলে দেখতে পাচ্ছ এখান দিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে মানে যদি সাবট্রাক্টিং করো তাহলে এখান থেকে আমরা এটাও বুঝতে পারছি 1 থেকে 2 করি মানে 2 থেকে ধরো সাবট্রাক্টিং করছি 3 ঠিকই আছে from 2 তার মানে n of tn minus n minus 1 into tn minus 1 equals to n into n plus 1 minus n minus 1 into n এখন মজার ব্যাপার দেখো এই লুপটা চলছে n পর্যন্ত আর এটা চলছে কত n minus 1 পর্যন্ত তার মানে পড়ে থাকছে শুধু n রাইট তার মানে শুধু কোন টার্মটা পড়ে থাকছে মানে এখানে যদি তুমি বসাও এটা কি হচ্ছে t of k এর ভ্যালু তো 1 থেকে n is greater than 2 এর জন্য হচ্ছে সো 1 থেকে শুরু হচ্ছে মানে t0 t1 t2 থেকে শুরু করে লাস্ট হচ্ছে n minus 1 আর এটা কত হচ্ছে n minus 2 পর্যন্ত তার মানে পড়ে থাকছে লাস্ট টার্মটা শুধু রাইট তার মানে এখানে যেটা পড়ে থাকবে বিয়োগ করলে দ্যাট ইজ 2t n minus 1 পর্যন্ত ভালো করে বুঝবে এখানে যদি ভ্যালুগুলো বসাও তাহলে দেখো k এর ভ্যালু যদি 1 বসাও তাহলে t0 k এর ভ্যালু যদি 2 বসাও তাহলে হচ্ছে t1 এরকম ভাবে চলবে লাস্টে কত চলবে t of n minus 1 আর এটার ক্ষেত্রে দেখো তুমি যদি 1 থেকে শুরু করছো t0 plus t1 লাস্টে কি থাকছে t of n minus 2 পর্যন্ত থাকছে তার মানে কি এটার সাথে এটা বিয়োগ করে সব টার্মগুলো কেটে যাবে শুধু এই টার্মটা পড়ে থাকবে সেটাই আমরা লিখেছি রাইট সো তাহলে এখানে n of tn minus of n of tn minus 1 সো আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি n of tn এদিকে নিয়ে চলে এলাম n plus 1 এদিকে হচ্ছে tn minus 1 আর এখান থেকে কাটাকুটি করলে তুমি দেখতে পাচ্ছ পড়ে থাকছে 2n রাইট সো কারণ tn minus 1টা কমন নিয়ে নিয়েছি এখান থেকে দেখো tn minus 1 আছে আর এখানেও tn minus 1 আছে কমন নিয়ে তাহলে n plus 1 tn minus 1 হচ্ছে আর এখানে n এটা দেখো n স্কয়ার আছে এখানেও n স্কয়ার কেটে যাবে পড়ে থাকছে n মাইনাস অফ প্লাস মানে 2n পড়ে থাকছে রাইট সো আমরা এখানে কি করছি divided this equation you can say 4 by n into n plus 1 তারপরে থাকছে tn by n plus 1 equals to t of n minus 1 by n plus 2 of n plus 1 right তার মানে এটাকে এইভাবে আমি লিখতে পারি t of n minus 2 by n minus 1 plus 2 by n plus 2 by n plus 1 এরকম ভাবে ভাঙতে ভাঙতে আমরা লিখতে পারি t এর ভ্যালু আছে তার মানে লাস্টে কি একটা সাম কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল বাই ধরো সাম 3 প্লাস এই পুরো সামেশনটাকে 3 লেস দেন k লেস দেন n 2 বাই k প্লাস 1 দেখো ইকুয়েশনটাকে এইভাবে আমি লিখেছি মানে এটা তো সেকেন্ড টার্ম তারপর থার্ড টার্ম ফোর্থ টার্ম এরকম ভাবে করলে এটা আস্তে 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 বাড়তে থাকবে সেটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি তার মানে এই যে tn বাই n প্লাস 1 অ্যাপ্রক্সিমেটলি এই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি এটা হচ্ছে 2টা আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটাকে লিখতে পারি 1 বাই k হিসেবে তার মানে 1 বাই k মানে ইন্টিগ্রেশন কি 1 বাই n 1 বাই x dx তার মানে এটা হচ্ছে 2 অফ ln x তার মানে এখান থেকে আমি পেয়ে যাচ্ছি tn that is 2 of n plus 1 ln x near about complexity is n log n সো আমাদের কুইক শটের অ্যাভারেজ কেস সবচেয়ে সহজ উপায়ে যদি দেখানো যায় এইভাবে দেখানো যায় যদি তুমি বুকস ফলো করো যে কোনো বুকস তুমি দেখতে পাবে ব্যাপারটা নিচের দ্য থিং ইজ দ্যাট এইভাবে আমরা এই জিনিসটা
দেখতে পারি। সো তাহলে অ্যাভারেজ কেস আমরা এইভাবে ভাবতে পারি। এটা তো অ্যাভারেজ কেস অফ দ্য কুইক শট হলো। তার মানে অ্যাভারেজ কেস যখন আছে তাহলে ওয়ার্স্ট কেসও আছে। তার মানে যদি ওয়ার্স্ট কেস বার করতে বলে, ওয়ার্স্ট কেস, তাহলে আমরা কি জানি, মাথায় রেখে কোশ্চেন আসে এখানে পিভট এলিমেন্টটাকে তুমি প্রথমে চুজ করেছো, তুমি লাস্টেও চুজ করতে পারো, কিন্তু যদি মিডিলে চুজ করো তাহলে কিন্তু আমরা কি জানি কুইক শটের ক্ষেত্রে বারবার পার্টিশন হচ্ছে। তার মানে ধরো কোনো একটা জিনিস 11 12 13 14 এরকম একটা অ্যারে দিয়ে দিল তোমায়, তুমি পিভটটাকে প্রথমেই চুজ করছো, তাহলে প্রত্যেকবার কি হবে, পিভটটা এখানেই বসছে, এইরকম ভাবে পার্টিশন করছো। সেকেন্ড টাইম কি হবে, এইটা তো পার্টিশন, ওইদিকে তার নেই, এই 12টাকে পিভট ধরবে, কিন্তু 12 এর পজিশন চেঞ্জ হবে না। তার মানে তুমি দেখো যদি শর্টেড অ্যারে হয় তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে পিভটটা যদি প্রথমে চুজ করো বা লাস্টে চুজ করো তাহলে কুইক শট কিন্তু ওয়ার্স্ট কেস দেবে, বাজে পারফরমেন্স দেবে। বাবল শটের ক্ষেত্রে ইনসারশন শট, সিলেকশন শট, নিয়ারলি শর্টেড অ্যারে হলে ভালো পারফরমেন্স দেয়। বাবল শট তো দেখলেই শর্টেড অ্যারে হলে অর্ডার অফ এনে বার করে দেবে যদি তুমি মডিফাইড বাবল শটটা ইউজ করো। বাট কুইক শটের ক্ষেত্রে উল্টো জিনিসটা, যদি তোমার শর্টেড অ্যারে হয় তাহলে কিন্তু সে ভালো পারফরমেন্স দেবে না, ওয়ার্স্ট কেস পারফরমেন্স দেবে। যদি তুমি পিভটটা প্রথমে বা লাস্টে চুজ করো, মিডিলে চুজ করলে সেই জিনিসটা কিন্তু ঘটবে না। সো আমরা এটাকে যদি মেক এ নোট দ্যাট ইফ দ্য pivot is, you can say, chosen as first element or last element, then you can say shorted input that will give, you can say, worst case, that is order of n square. So the thing is that কারণ worst case কেন, কারণ এখানে time tn that is equals to t of n minus 1 c into n, ধরো বাকিটা, মানে এখানে তো আর কোনো হাফ পার্টে ডিভাইড করছে না যেটা অ্যাভারেজ কেস, এখানে তো একটা পার্টে সব এলিমেন্ট থাকছে, বাকি পার্ট ফাঁকা। তার মানে টিএন এর করসপন্ডিং আমরা এইভাবে লিখি যে সিএন, তাহলে টি অফ এন মাইনাস ওয়ান দ্যাট শুড বি সি অফ এন মাইনাস ওয়ান, এরকম ভাবে করি। তার মানে টি অফ এন মাইনাস টু আমরা এইভাবে লিখতে পারি সি অফ এন মাইনাস টু, দ্যাট মিনস ডট 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 টি অফ ওয়ান দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু সি অফ ওয়ান, সি মানে একটা সাম কনস্ট্যান্ট। তার মানে টিএনটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি সি এন ইন্টু সি এন মাইনাস ওয়ান প্লাস সি অফ এন মাইনাস টু ডট 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 সি অফ ওয়ান, অ্যান্ড একই ফর্মুলা n প্লাস n মাইনাস ওয়ান ইন্টু n মাইনাস টু সাম অফ দ্য ন্যাচারাল নাম্বার, তাই জন্য লিখতে পারি সি ইন্টু n প্লাস ওয়ান বাই টু, দ্যাট মিনস অর্ডার অফ n স্কোয়ার, রাইট? দিস ইজ দ্য থিং, ওয়ার্স্ট কেস অর্ডার অফ n স্কোয়ার আসছে, এবং বেস্ট কেস অফকোর্স যদি তুমি বেস্ট কেস ভাবো তাহলে কখন হবে, যদি পিভটটা এক্স্যাক্টলি হাফে ভাগ করে, ইফ দ্য পিভট ইজ such that it always divide divides the array into equal halves at the current stage half divide করবে, and every subsequent stages, then আমরা বলতে পারি this tn equals to 2 of tn by 2 plus c into n, এবং এটাকে সলভ করলে দেখতে পাবে আমরা মার্কশটের জন্য করা হয় n log n হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি আসবে।
সো আশা করি যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কুইক শটের ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটাকে এইরকম ভাবে ডিভাইড করা যায়। মানে এখান থেকে কমপ্লেক্সিটি তুমি ইজিলি বার করতে পারো। মার্চ শটের ক্ষেত্রেও কমপ্লেক্সিটি বার করার পদ্ধতি একই, যে সি এন থেকে কত হচ্ছে, দুটো পার্টে ভেঙেছে, একটা হচ্ছে টি এন বাই টু, টি এন বাই টু। তার মানে এখানে যদি এন বাই টু এর ভ্যালু বসাই তাহলে সি অফ এন বাই টু এখানে হবে সি এন বাই টু। এখান থেকে আবার কি ভাঙছে, টি অফ এন বাই ফোর, টি অফ, এটা রেকারশন ট্রি ইউজ করে আমি এইগুলো সবই আগে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এবার যদি আবার এটাকে ভাঙো এই ট্রিটাকে, দেখো এন বাই টু, তার মানে কত হচ্ছে, এটা জাস্ট মার্চ শটের কমপ্লেক্সিটিও একই। সিএন এখান থেকে সিএন বাই টু হয়েছিল, সিএন বাই টু হয়েছিল এখান দিয়ে, তাহলে কি হচ্ছে টি বাই ফোর, মানে সিএন বাই ফোর, সিএন বাই ফোর, এখানেও সিএন বাই ফোর, সিএন বাই ফোর, তার মানে এখানে হচ্ছে যদি তুমি আস্তে আস্তে টি বাই এইট এবং এটাকে যদি আস্তে আস্তে এক্সটেন্ড করো তাহলে লাস্টে কি হয়, সি, মানে কনস্ট্যান্ট টাইমে সলভ করতে পারো। তার মানে এটা লাগছে সিএন, এটাও লাগছে সিএন, এটাও লাগছে সিএন, এটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট বাইনারি ট্রি। তার এর হাইটটা দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু লগ অফ এন, তার মানে টোটাল টাইম যেটা লাগছে সিএন লগ এন, তাই জন্য বলছি অর্ডার অফ এন লগ এন। দ্যাট ইজ এ কমপ্লেক্সিটি বার করাটা এইভাবে, এটা তো এন টাইমস সি ইন্টু এন, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এটা হচ্ছে তোমার হাইট অফ দ্য ট্রি, কমপ্লিট বাইনারি ট্রি, যেহেতু হাইট হচ্ছে তোমার লগ এন। সো আশা করি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো যে কি আমি বলতে চাইছি।